નમસ્કાર, તમે જોઈ રહ્યા છો ચક્રવાત ન્યૂઝ. ત્યારે સમાચારો સાથે હું છું નિકિતા. આજે દાદર કબૂતરખાના વિસ્તારમાં જૈન સમુદાયનું ઉગ્ર આંદોલન જોવા મળ્યું. આંદોલન સવારે શરૂ થયું હતું. શરૂઆતમાં સમાચાર આવ્યા કે આંદોલન મુલતવી રાખવામાં આવ્યું છે, પરંતુ બાદમાં જૈન સમુદાય મોટી સંખ્યામાં વિસ્તારમાં પહોંચ્યો હતો. તો હાઈકોર્ટના આદેશ મુજબ મુંબઈ મહાનગરપાલિકાએ કબૂતરખાનાઓને બંધ કરી દીધું હતું. તો પ્રદર્શનકારીઓએ તાડપત્રી હટાવવાનો પણ પ્રયાસ કર્યો. તેમણે ત્યાં અનાજ ફેંક્યું અને આંદોલનમાં મહિલાઓ પણ મોખરે રહી હતી. તો આ દરમિયાન પોલીસ અને પ્રદર્શનકારીઓ વચ્ચે ઝઘડો પણ થયો હતો. ત્યારે પોલીસે પ્રદર્શનકારીઓને રોકવાનો પણ પ્રયાસ કર્યો, પરંતુ આ પ્રદર્શનકારીઓ કબૂતરખાનામાં ઘૂસી ગયા અને તાડપત્રી હટાવીને તેને ખોલવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. આ દરમિયાન હવે આ મામલે મહારાષ્ટ્ર નવનિર્માણ સેનાનું વલણ પણ બદલાઈ ગયું છે. 4 દિવસ પહેલા હાઈકોર્ટના આદેશ મુજબ કબૂતરખાના બંધ થયા બાદ મનસેએ આ નિર્ણયનું સ્વાગત કર્યું. મનસેએ કહ્યું કે કબૂતરખાના માનવ વસાહતોથી દૂર હોવા જોઈએ, કારણ કે કબૂતરો અને તેમના મળમૂત્રથી શ્વસન સંબંધી અનેક રોગો થતા હોય છે. પરંતુ આજે જૈન સમુદાયના આક્રમક આંદોલન બાદ મનસાએ આ મુદ્દા પર બોલવાનો ઇનકાર કર્યો. સામાજિક કાર્યકરો અનુરાગ જૈન અને સોનિયા ચંડકે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની કાર્યશૈલીની પ્રશંસા કરી અને કહ્યું કે 2014માં તેમણે વડાપ્રધાન પદ સંભાળ્યું ત્યારથી જ દેશની દિશા અને સ્થિતિ બદલાઈ ગઈ છે. તેમણે એ પણ ઉમેર્યું કે 2014 પહેલા જ્યારે કોંગ્રેસ સરકાર સત્તામાં હતી ત્યારે વિકાસ કાર્યની ગતિ ખૂબ જ ધીમી હતી, પરંતુ ભાજપ સરકાર આવતાની સાથે જ દેશમાં યોજનાઓનો ઢગલો થઈ ગયો છે. તેમણે ખાસ કરીને શિક્ષણ, બાળકોના શિક્ષણ અને સમાજના દરેક વર્ગ માટે બનાવવામાં આવેલી યોજનાઓની પ્રશંસા કરી. એમણે એ પણ કહ્યું કે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી માત્ર યોજનાઓ જ નથી બનાવતા, પરંતુ તેનું નિરીક્ષણ પણ કરે છે, જેના કારણે જમીન પર કામ જોઈ શકાય છે. અને બિહાર ચૂંટણી અંગે તેમણે વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો કે રાજ્યમાં ફરી એકવાર એનડીએ સરકાર બનશે, કારણ કે જનતા હવે ફક્ત વચનો નહીં પણ વિકાસ પણ ઈચ્છે છે અને આ સાથે જનતા મોદીજીના નેતૃત્વ પર પણ विश्वास रखे छे। देखिए सब, मैं तो यही कहूँगा, हर प्रदेश की अपनी भाषा होती है और लोगों को उस पर गर्व होता है, लेकिन आप भाषा को लेके अगर वाद विवाद करें या आप लोगों को डराए धमकाएं, मारे पीटें, ये गलत है। मनसे ने जो ये काम किया है, जहाँ पे लोगों को बोला है कि मराठी नहीं आती तो उनको थप्पड़ मारें, ये बहुत ही गलत काम है। भाषा आपको जोड़ने का काम करती है, भाषा दिलों को जोड़ती है। जब लोग नहीं समझ पाते, लोगों की अलग अलग भाषा होती है, लेकिन फिर भी टूटी फूटी से वो समझते हैं, तो भाषा आपको दिलों को जोड़ने का काम करती है, ना कि आप भाषा को लेकर लोगों के बीच में दरार पैदा करें, दीवार खड़ी करें, उनको मारे पीटे, डराए धमकाएं। आज देश को अगर उन्नति करनी है, बाहर से लोग आ रहे हैं, दूसरे प्रदेश से लोग आ रहे हैं, तो सब कुछ सीख के नहीं आएंगे, यहाँ आके धीमे धीमे सीखे नहीं हो सकता है। तो उनको रहकर उनको वो एक वातावरण देना यहाँ के लोगों का कर्तव्य बनता है कि वो बाहर से आए हुए लोगों को यहाँ पे खुश, सुरक्षित और अच्छा महसूस कराएं। लेकिन जो ये काम मनसे ने किया है, वो उनके पास शायद अब कोई मुद्दा नहीं रह गया, वो अपनी राजनीति की दुकान चलाने के लिए इस तरीके के भाषा या ये सब विवाद कर रहे हैं, ये गलत है। थप्पड़ मार के आदमी क्या सीख पाता है क्या? आज तक हमने तो ये नहीं देखा। हमने भी पढ़ाई की है, कभी हमको हमारे टीचरों ने, हमारे माँ बाप ने, कभी किसी ने मारा नहीं है थप्पड़। बल्कि मुझे लगता है अगर प्यार से समझा के उसे सिखाया जाए तो इंसान बिल्कुल सीखेगा और सीखने की मंशा भी रखेगा। लेकिन इस तरीके से जब आप किसी को मार पीट के अगर सिखाएंगे तो शायद वो नफ़रत करने लगेगा, तो ये गलत तरीका है सिखाने का। उरी और पुलवामा हमले के बाद भारतीय सेना ने एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक करके बता दिया है कि भारत अब चुप नहीं रहेगा। ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकवादी अड्डों को तबाह कर दिया और आतंकवादियों को बता दिया कि अब हम उन्हें मुंह तोड़ जवाब देंगे। मोदी सरकार द्वारा आतंकवादी फंडिंग पर रोक लगा दी गई है और रक्षा एजेंसियों को और पुख्ता और मजबूत कराया गया है। मुझे यह लगता है कि हमारे देश में आतंकवादी और आतंकवादियों की सारी रणनीतियों पर रोक लगा दी गई है। बिहार के लोग हमेशा एक अच्छा और सच्चा नेता चुनना चाहते हैं। मोदी जी ने अपने अब तक हर एक कार्य मन से और दिल से करा है। उन्होंने एनडीए के साथ मिलकर
बिहार के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई सारी योजनाएं बनाई हैं। गरीबों को मुफ्त राशन देना, हमें अच्छे एजुकेशन, अच्छी शिक्षा प्रदान करना बच्चों को, नौजवानों को नौकरी देना और अच्छे सड़कें, अस्पताल और हर घर में शौचालय और मुफ्त के गैस सिलेंडर्स प्रोवाइड कराना, ये सारे कार्य मोदी सरकार ने किए हैं। इसी वजह से हमें लगता है कि बिहार के लोग मोदी जी की मन की बात सुनेंगे भी, मानेंगे भी और आने वाले चुनाव में गठबंधन के साथ बीजेपी को अच्छी बहुमूलत से जिताएंगे भी। जैसे कि अब आप देख रहे हैं कि आतंकवाद खत्म हो गया है, हर बच्चा अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहा है, हर एक औरतें, बच्चे अपने आप को देश में सुरक्षित महसूस करते हैं। तो मुझे ये लगता है कि बीजेपी की सरकार बिल्कुल सही है। मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। मोदी सरकार हर भाषा का मान सम्मान करती है। हमें चाहे भाषा मराठी हो, हिंदी हो, तमिल हो, तेलुगु हो, हर एक भाषा का सम्मान करना चाहिए। एक भारत श्रेष्ठ भारत, इस तरह से मोदी जी कहती हैं किसी भी राजनीति तरीके से या छल कपट से, राजनीति की तरीके से हमें कभी भी किसी भाषाओं को उनका हमेशा सत्कार करना चाहिए, उन्हें कभी गिराना नहीं चाहिए। मारपीट करके अगर किसी को कुछ सिखाया जाए तो वो मेरे हिसाब से गलत है। આગળ સમાચારોમાં વાત કરશું તો નવી મુંબઈ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના મુખ્યાલય સામે છેલ્લા 2 દિવસથી એક આખો પરિવાર ભૂખ હડતાળ પર છે, જેમાં 20 કરોડ રૂપિયાના કથિત ભ્રષ્ટાચાર સામે વિરોધ કરવામાં આવ્યો હતો। આ ભૂખ હડતાળમાં શામેલ અરુણિના ભગત 5 ઓગસ્ટ અને મંગળવારના રોજ અચાનક બીમાર પડી ગયા હતા। ત્યારબાદ તેમને તાત્કાલિક હોસ્પિટલમાં પણ દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ આ મામલે મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન તરફથી અત્યાર સુધી કોઈ પણ સત્તાવાર નિવેદન આવ્યું નથી, જેના કારણે આંદોલનકારીઓ અને સ્થાનિક લોકોમાં ગુસ્સો વધી રહ્યો છે। અરુણિના ભગત અને તેમનો પરિવાર છેલ્લા 2 દિવસથી નવી મુંબઈ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન સામે ભૂખ હડતાલ પર છે, ખોરાક અને પાણીનો ત્યાગ કરી રહ્યા છે અને આ પરિવારનો આરોપ છે કે મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના કેટલાક વરિષ્ઠ અધિકારીઓએ 20 કરોડ રૂપિયાના ભંડોળમાં ભારે ગેરરીતિ આચરી છે। તો પરિવાર માંગ કરે છે કે આ ભ્રષ્ટાચારની સંપૂર્ણ તપાસ થવી જોઈએ અને દોષિતો સામે કડક કાર્યવાહી પણ કરવી જોઈએ। અરુણિના ભગતના પરિવારના એક સભ્યએ જણાવ્યું હતું કે ભૂખ હડતાળના બીજા દિવસે મંગળવારે અરુણિના ભગતની તબિયત અચાનક જ બગડી ગઈ હતી। તેમને તાત્કાલિક નવી મુંબઈ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન હોસ્પિટલમાં પણ દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા, જે તેમની હાલત ગંભીર હોવાનું કહેવાય છે અને આ સાથે ડોક્ટરના મતે તેમની હાલત ચિંતાજનક છે। તેમ છતાં તેમના પરિવારના અન્ય સભ્યોએ ઉપવાસ ચાલુ રાખ્યા છે અને સ્પષ્ટપણે કહ્યું છે કે જ્યાં સુધી દોષિતો સામે કાર્યવાહી નહીં થાય ત્યાં સુધી તેઓ પાછા નહીં હટે। આ બાબતથી નવી મુંબઈમાં ખળભળાટ મચી ગયો છે અને સ્થાનિક લોકો અને સામાજિક કાર્યકરો આ પરિવારના સમર્થનમાં બહાર આવ્યા છે। લોકો કહે છે કે મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં ભ્રષ્ટાચારના ઘણા કિસ્સાઓ પહેલા પણ પ્રકાશમાં આવ્યા છે, પરંતુ કાર્યવાહીના નામે તે માત્ર ખાતરી જ મળી છે। ત્યારે મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના અધિકારીઓનો સંપર્ક કરવાનો પ્રયાસ પણ કરવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ તેમણે આ બાબતે કોઈ પણ ટિપ્પણી કરવાનો ઇનકાર કર્યો હતો। આ મામલો માત્ર નવી મુંબઈમાં જ નહીં પરંતુ સમગ્ર મહારાષ્ટ્રમાં હેડલાઇન્સમાં છે। હવે પ્રશ્ન અહીંયા એ છે કે શું વહીવટી તંત્ર આ પરિવારની માંગણીઓને ગંભીરતાથી લેશે કે પછી આ ઉપવાસ હવે લાંબા સમય સુધી ચાલશે? કબૂતરો અને હાથણીને લઈને મહારાષ્ટ્ર સરકારમાં રાજકારણ ખૂબ ગરમાયું છે। મુંબઈના જૈન અગ્રણી હાર્દિક હુંડિયાએ મહારાષ્ટ્રના મુખ્યમંત્રીને પત્ર લખીને દેશના તમામ જીવદયા પ્રેમીઓ વતી કબૂતરો પ્રત્યેની તેમની લાગણીઓને સલામ કરી છે। હાર્દિક હુંડિયાએ પત્રમાં એમ પણ લખ્યું છે કે દેશની આર્થિક રાજધાની ભારત માતાની પવિત્ર ભૂમિ મુંબઈમાં જ કબૂતરો સાથે ભેદભાવ કેમ? હાર્દિક હુંડિયાએ દેવેન્દ્ર ફડણવીસને પત્ર લખીને પણ વિનંતી કરી છે કે કૃપા કરીને મને કબૂતરખાના ચોકમાં કબૂતરની પ્રતિમા સ્થાપિત કરવાની અને તેનું નામ કબૂતરખાના ચોક રાખવાની પણ પરવાનગી આપો। આ સાથે હાર્દિક હુંડિયાએ એમ પણ પૂછ્યું છે કે કબૂતરોને મારીને ભગાડીને સરકાર ત્યાં શું કરવા માંગતી હતી? આવા પણ એવા અનેક સવાલો ઉભા થયા છે। આ સાથે દેશમાં ફક્ત મુંબઈમાં જ કબૂતરોને ખોરાક અને પાણી કેમ આપવા માટે ના કરવામાં આવી રહી છે? આવા પણ તેમના સવાલો છે। રાષ્ટ્રની શાંતિના પ્રતિક કબૂતરોને ખવડાવનારાઓ સામે FIR કેમ નથી દાખલ થઈ રહી?
જેમણે કબૂતરો વિરુદ્ધ ફરિયાદ કરી છે તેમની પાસેથી કોર્ટમાં આપેલા પુરાવો માંગવા જોઈએ અને આ સાથે મુંબઈમાં ખોરાક અને પાણીના અભાવે હજારો કબૂતરો મૃત્યુ પામ્યા છે, તો તેમના માટે કોણ જવાબદાર છે? આવા ઘણા સળગતા સવાલો હાલ ઉભા થયા છે. તમારા સુશાસન હેઠળ દરેકને ન્યાય મળે તેવી પણ એક ઉમદા ભાવના છે. મહારાષ્ટ્રના ખેડૂતો પ્રત્યે અસંવેદનશીલ કેન્દ્રીય મંત્રીઓના કાર્યાલય બહાર કોંગ્રેસના સાંસદોનું ધરણા આંદોલન. મરાઠાવાડાના કેટલાક જિલ્લાઓમાં યુરિયા ખાતરની અછત ઊભી થઈ છે, ત્યારે આ આંદોલન પણ કરવામાં આવ્યું છે. સરકાર તરફથી વારંવાર માંગણી કરવા છતાં ખાતર પૂરું પાડવામાં આવતું ન હતું અને જાલના જિલ્લામાં નકલી ખાતરનું પણ ચલણ અત્યારે વધી રહ્યું છે. ત્યારે અધિકારીઓની મિલીભગતથી જાણી જોઈને ખાતરની જે આ અછત ઊભી કરવામાં આવી રહી છે, જેના કારણે ખેડૂતોને ઊંચા ભાવે ખાતર ખરીદવું પડી રહ્યું છે. સમયસર ખાતર ન મળવાથી પાક પર નકારાત્મક અસર પણ પડે છે અને આ સાથે ખેડૂતો આ સંકટનો સામનો કરી રહ્યા છે અને કોંગ્રેસ આ મુદ્દે આક્રમક વલણ અપનાવ્યું છે. આ મુદ્દે ખાતર અને રસાયણ મંત્રી જેપી નડ્ડા સાથે મુલાકાત માટે જે સમય માંગવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ ખેડૂતો માટે સમય ન આપતા સંવેદનશીલ મંત્રીને કારણે કોંગ્રેસના સાંસદોએ તેમની કચેરી બહાર ધરણા કર્યા, ખેડૂતોને ન્યાય આપો જેવા નારા પણ લગાવ્યા અને આ નારા સાથે વિરોધ પ્રદર્શન પણ કરવામાં આવ્યું. ત્યારબાદ જાગૃત મંત્રીએ તાત્કાલિક સાંસદોના પ્રતિનિધિ મંડળને મળ્યા અને જે મેમોરેન્ડમ સ્વીકાર્યું. ત્યારે કોંગ્રેસ ખેડૂતોના મુદ્દાઓ પ્રત્યે પ્રતિબદ્ધ છે અને જરૂર પડશે ત્યાં આ મંત્રીઓના કાર્યાલયની બહાર પણ વિરોધ પ્રદર્શન કરી શકે છે. મંચે અલીબાગમાં ગુજરાતી બોર્ડ લગાવવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું છે. મહારાષ્ટ્રના અલીબાગમાં કેટલાક લોકો મરાઠી બોર્ડને ગૌણ સ્થાન આપતા આ ગુજરાતી બોર્ડ લગાવી રહ્યા છે. આ કારણે અલીબાગ મનસે સેના ખૂબ જ આક્રમક બની છે. મહારાષ્ટ્રમાં મરાઠી બોર્ડ લગાવવાની જે માંગણી કરી હતી એ વખતે તેમણે પરોક્ષ રીતે ચેતવણી પણ આપી છે કે ગુજરાતી બોર્ડ તાત્કાલિક દૂર કરવા જોઈએ, નહીતર કાલી શાહી બોર્ડ પણ લગાવવામાં આવશે. તો આ માટે મનસેના અધિકારીઓ અને કાર્યકરોએ 15 દિવસનું અલ્ટિમેટમ પણ આપ્યું છે. ત્યારે અલીબાગ તાલુકાના કાંચી ભવનમાં મનસે તાલુકા પ્રમુખ સિદ્ધુ મહાત્રેના નેતૃત્વમાં મનસેના કાર્યકરોએ મરાઠી માટે વિરોધ પ્રદર્શન પણ કર્યું. આ દરમિયાન તેઓએ સૂત્રોચ્ચાર કર્યા અને કડક ચેતવણી આપી કે મરાઠી ભાષાને સન્માનની જરૂર છે અને મરાઠીનું અપમાન ક્યારેય સહન કરવામાં આવશે નહીં. મુંબઈ 2025 સમાજ સેવામાં અગ્રણી ભૂમિકા ભજવતા મેઘાશ્રય સંસ્થાન દ્વારા આયોજિત સર્વોત્તમ નાગરિક સન્માન સમારોહ 2025નો ભવ્ય કાર્યક્રમ આજે મુંબઈના વિલે પાલે સ્થિત સહારા સ્ટાર હોટલના ઓડિટોરિયમમાં યોજાયો હતો. દર વર્ષની જેમ આ વખતે પણ આ કાર્યક્રમ ખૂબ જ આનંદ અને ગૌરવપૂર્ણ વાતાવરણમાં ઉજવવામાં આવ્યો હતો. તો મુંબઈ 2025 સમાજ સેવામાં અગ્રણી ભૂમિકા ભજવતા એવા મેઘાશ્રય સંસ્થાન દ્વારા આયોજિત એક સર્વોત્તમ નાગરિક સન્માન સમારોહ જે 2025નો ભવ્ય કાર્યક્રમ હોય છે, જે આજે મુંબઈના વિલે પાલે સ્થિત સહારા સ્ટાર હોટલના ઓડિટોરિયમમાં યોજાયો હતો. આ સમારોહમાં વિજ્ઞાન, ઉદ્યોગ, શિક્ષણ, મીડિયા, ફિલ્મ ઉદ્યોગ અને અન્ય સામાજિક કાર્યો જેવા વિવિધ ક્ષેત્રોમાં ઉત્કૃષ્ટ યોગદાન આપનાર દેશભરના પ્રતિષ્ઠિત વ્યક્તિઓને સર્વોત્તમ નાગરિક સન્માનથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા. આ પ્રતિષ્ઠિત વ્યક્તિઓએ તેમના ક્ષેત્રમાં શ્રેષ્ઠતા દર્શાવીને સમાજને પ્રેરણા આપી નહીં, પરંતુ આ દેશને પણ ગૌરવ અપાવ્યું હતું. તો આ પ્રસંગે મહારાષ્ટ્રના રાજ્યપાલ શ્રી CP રાધાકૃષ્ણ મુખ્ય અતિથિ તરીકે હાજર રહ્યા હતા અને પુરસ્કારો અર્પણ કર્યા હતા અને મેઘાશ્રય સંસ્થાનના સામાજિક કાર્યની પણ તેમણે પ્રશંસા કરી હતી. તેમણે કહ્યું હતું કે આવા સન્માન કાર્યક્રમો સમાજમાં સકારાત્મક પરિવર્તન લાવનારા કામદારોનું એક मनोबल વધારે છે. चयन करने के लिए मैं सब जो बड़े लोग हैं, जो गाँव से जुड़े हुए हैं, हमारी टीम जो है, हम लोग बैठकर इस पे बात करते हैं. जूरी कमेटी जो हमारी है उसमें आप चीफ जस्टिस भी हैं, इसमें वकील भी हैं और अलग अलग क्षेत्र से है. और हम लोगों ने प्योरली जो काम है, आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो अवॉर्डीज आए थे वो वाकई में सम्मान के लायक थे और इस तरीके से हम लोगों ने उनका चयन किया. पूरे भारत देश से हमने चुन चुन कर भारत के रत्नों को यहाँ पे लाकर सम्मानित किया है. आप लोगों को मालूम है मेरा एक लक्ष्य है सर्वाइकल कैंसर फ्री
इंडिया का मुहिम जो है और मैं उस पर दिन रात काम कर रही हूँ। उसके अलावा मैं बच्चों के लिए, खास करके गर्ल्स लोगों के लिए सेल्फ डिफेंस का मेरा नया मुहिम होगा जो पूरे भारत में चलेगा। आए दिन कुछ ना कुछ घटनाएं और शर्मनाक चीज़ें सुनने को मिलती है। मैं चाहती हूँ कि हमारी बेटियाँ इतनी सशक्त हो कि वो किसी से मदद की मांग ना करे, खुद सक्षम हो अपनी सुरक्षा करने के लिए। और उसका मैं नाम भी रखा है स्वयं शक्ति। हर एक लड़की को अपनी शक्ति खुद बननी होगी और इस पे मेरा अगला मुहिम यही होगा। अगर समाचाરમાં વાત કરશું તો કોંગ્રેસના ચરણોમાં નમી ગયેલા ઉબાઠાને માફ કરો બાળા સાહેબના સ્મારક પર શિવસેના દ્વારા પ્રતિકાત્મક આંદોલન કરવામાં આવ્યું। ઇન્ડિયા ગઠબંધનની બેઠકમાં છેલ્લી હરોળમાં બેઠેલા ઉબાઠા સભ્યો પર આકરી ટીકા કરી શિંદે શિવસેના દ્વારા સૂત્રોચ્ચાર કરવામાં આવ્યા હતા તેમજ બાળા સાહેબની જયકારા પણ કરવામાં આવી। રાવેર જળગાવમાં એકનાથ રાવ ખડસે વિરુદ્ધ જાહેર વિરોધ ખડસેના પુત્રને ચપ્પલ વડે મારવામાં આવ્યો। મહિલાઓની ગરિમાનું અપમાન કરતા તેમના નિવેદનના વિરોધમાં મહાયુતિ વતી રાવેરામાં એકનાથ રાવ ખડસે વિરુદ્ધ જાહેર વિરોધ કરવામાં આવ્યો હતો। અહીંયા ઉલ્લેખનીય છે કે ખડસે રાજ્ય મહિલા આયોગના ચેરપર્સન એવા રૂપાલી ચણકર પર તેમના આરોપ પર કાર્યવાહી કરી હતી। આ પ્રસંગે નંદુ મહાજન, સુરેશ ધનકે, પદ્માકર મહાજન, સંદીપ સાવલે, દુર્ગેશ પાટીલ, રવિન્દ્ર પાટીલ, હરલાલ કોળી, વાસુ નવડે, પાઠક મહાજન અને રાજન લાસુરસ્કર પાટીલ આ વગેરે મહાનુભાવો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। મહારાષ્ટ્રના નાગપુરમાં શાળાના બાળકોએ મહારાષ્ટ્રની કદાચ સૌથી મોટી રાખડી બનાવવાનો એક રેકોર્ડ બનાવ્યો છે। લલિતા પબ્લિક સ્કૂલના નાના બાળકોએ આ રાખડી બનાવી છે અને આ વિશાળ રાખડી ઓપરેશન સિંદૂર તેમજ મહિલા ચેસ ચેમ્પિયન એવા દિવ્યા દેશમુખને સમર્પિત છે। આ રાખડી દ્વારા ધર્મ, સંસ્કૃતિ, વિજ્ઞાન, રમતગમત, સંરક્ષણ, ટેકનોલોજીનું ચિત્રણ કરવામાં આવ્યું છે। તો આ રાખડી પર કર્નલ સોફિયા કુરેશી, વિંગ કમાન્ડર વિમિકા સિંહનો પણ ફોટો લગાવવામાં આવ્યો છે। તો બીજી તરફ આ AX-4 અવકાશ મિશનથી સફળતાપૂર્વક એવા પૃથ્વી પર પાછા ફરેલા ભારતીય વાયુસેનાના ગ્રુપ કેપ્ટન શુભાંશુ શુક્લાનો પણ આમાં ફોટો લગાવવામાં આવ્યો છે। તો આ રાખડીની લંબાઈ અને પહોળાઈની વાત કરીએ તો 34x44 છે અને આ રાખડીની પહોળાઈ 34 ફૂટ છે અને લંબાઈ એમાં 44 ફૂટ છે। શાળાનો દાવો છે કે આ રાખડીનું નામ અમે લિમ્કા બુક ઓફ વર્લ્ડ રેકોર્ડમાં પણ એમને નોંધાવવા માટે પ્રયાસ તેઓ કરશે અને મહારાષ્ટ્રની સૌથી મોટી રાખડી બનાવવાના પ્રયાસો કરવામાં આવ્યા હતા। આ રાખડી ભવ્ય ભારતની ઓળખના નામે બનાવવામાં આવી છે। તો આ રાખડી દ્વારા મહિલા સશક્તિકરણ દર્શાવવાનો પણ પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે। લગભગ 150 બાળકોએ મળીને 15 દિવસમાં આ રાખડી બનાવી છે અને શાળાના ડિરેક્ટર ચેતના ટાંકીએ જણાવ્યું હતું કે દર વર્ષે શાળાના વિદ્યાર્થીઓ વિવિધ થીમ સાથે રાખડી બનાવે છે। આ રાખડી જૂની વસ્તુઓને જોડીને બનાવવામાં આવી છે અને આ રાખડી જૂના કાગળ, અખબાર, દિવાલ કાગળ, દુપટ્ટા અને રંગીન કાગળને ભેળવીને બનાવવામાં આવી છે। આ સાથે આ રાખડીનો આધાર બનાવવા માટે બાંસ લાકડીનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો અને દોરા તરીકે બાંસ અને દોરડાનો પણ ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો। ललिता पब्लिक स्कूल नागपुर वर्धमान नगर में यह एक राखी हमारे स्कूल में हर साल बच्चे और टीचर्स के माध्यम से बनाई जाती है। सभी लोग मिलकर के ये राखी बहुत उत्साह से मनाते हैं। इसमें एक नई थीम रखते हैं। इस बार हम लोगों ने राखी में नई थीम रखी गौरवशाली भारत। यहाँ पे बीच में आप देखेंगे ऑपरेशन सिंदूर भी दिखाया गया है। एक महिला है जिसके माथे में सिंदूर है जो ऑपरेशन सिंदूर को दर्शाता है। उसके साथ में ऋषि मुनि भी है, सोफिया कुरैशी जिसने मेन भूमिका ऑपरेशन सिंदूर में निभाई है उसको भी दिखाया गया है। उसके साथ में दिव्या देशमुख जो भारत में जिसने नाम कमाया, देश में नाम कमाया और वो हमारी नागपुर की बेटी है, उस बेटी को भी हमने यहाँ पे बताया गया है। एक तरफ जहाँ हम युवाओं के ऊर्जा की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, उसी क्षेत्र में हमने बच्चों को, हमारे स्कूल के बच्चों को ये सिखाया है कि आप लोगों को भी ज़िंदगी में अपने जीवन में ऐसा नाम कमाना है और एक उड़ान भरना है। ये राखी कितने बाई कितने की बनाई है? ये राखी 34x44 की है। 7 ઓગસ્ટના રોજ બપોરે પ્રભાદેવીના સેન્ચુરી બજાર વિસ્તારમાં એક કન્ટેનર ટ્રક ઢાળ પરથી નીચે ઉતરી બસ સ્ટોપ સાથે અથડાતા ભારે અફરાતફરી મચી ગઈ હતી। આ ઘટનામાં વ્યાપક નુકસાન થયું હતું પરંતુ કોઈ જાનહાનિ થઈ નથી। આ ઘટનાના કારણે વ્યસ્ત વલ્લી દાદર રૂટ પર ભારે ટ્રાફિક જામ પણ થયો હતો। તો દાદર પોલીસે ટ્રક ડ્રાઈવર સામે બેદરકારીનો ગુનો પણ નોંધ્યો છે અને પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર આ ઘટના બપોરે 3 વાગ્યાની આસપાસ બની હતી। કન્ટેનર ટ્રક વરલીમાં ઓબેરોય 360 વેસ્ટ ટાવર પાસે ઢાળ પર પાર્ક કરવામાં આવ્યો હતો અને જ્યાં
અનલોડિંગ ચાલી રહ્યું હતું. જોકે વાહન નીચે પડતું અટકાવવા માટે પણ યોગ્ય સલામતીના પગલાં લેવામાં આવ્યા ન હતા. સતીશ સોની સાથે ચક્રવાત ન્યૂઝ, મહારાષ્ટ્ર.